آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی کتاب کے بارے میں بتاؤں گا جس کو اگر آپ نے صحیح سے سمجھ لیا اور صحیح سے پڑھ لیا اور جس کے مسائل کو آپ نے ذہن نشی کر لیا تو پھر یقین جانیے کہ آپ عالم بن جائیں گے۔ جس کتاب کو فقہ حنفی کی انسائکلوپیڈیا کہا جاتا ہے اور جس کتاب کو عالم بنانے والی کتاب کہا جاتا ہے، جس کتاب کا نام بہار شریعت ہے اور جس کے رائٹر ہیں صدر الشریعہ بدر الطریقہ خلیفہ اعلیٰ حضرت محسن اہل سنت مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت و رضوان۔ صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کا ہند و پاک بلکہ پورے ایشیا کے مسلمانوں پر بہت بڑا احسان ہے۔ اور احسان یہ ہے صاحب کہ جو عربی کی ضخیم کتابیں تھیں اور ان کتابوں میں جو پھیلے ہوئے فقہی اور دینی مسائل تھے وہ سارے کے سارے عربی زبان میں تھے، اور اردو زبان میں کوئی ایسی کتاب نہیں تھی جس کتاب میں آپ سارے کے سارے دینی اور فقہی مسائل کو پا جائیں۔ تو صدر الشریعہ نے ان ضخیم عربی کتابوں میں پھیلے ہوئے تمام دینی اور فقہی مسائل کو اردو زبان کی ایک کتاب میں جمع کر دیا، اور جو لکھنے کا انداز تھا اتنا آسان تھا کہ جس کو بچہ آسانی سے سمجھ جائے۔ تو اس کتاب میں انسان کی پیدائش سے لے کر وفات تک درپیش ہونے والے ہزاروں مسائل کا بیان کیا صدر الشریعہ نے، اور اس کتاب میں بے شمار مسائل ایسے بھی آپ کو ملیں گے کہ جن کا سیکھنا ہر اسلامی بھائی اور اسلامی بہن پر فرض عین ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی رائٹر ہو کتاب لکھے تو اس کے پیچھے کا کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے، کوئی کارن اور کوئی وجہ ہوتی ہے، بغیر کسی وجہ کے کوئی کام نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ بہار شریعت جو کتاب لکھی گئی تھی تو اس کے پیچھے کا بھی ایک ریزن ہے جس کو خود رائٹر نے لکھا۔ رائٹر صدر الشریعہ خود لکھتے ہیں کہ اردو زبان میں اب تک کوئی ایسی کتاب تصنیف نہیں ہوئی جو صحیح مسائل پر مشتمل ہو اور ضروریات کے لیے کافی و وافی ہو، اسی لیے اس کتاب کو تصنیف کیا گیا۔ پھر اب دوسرے پوائنٹ پر آپ غور کریں کہ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے فتاوی عالمگیری، جس کے بارے میں آپ سب نے سنا ہوگا، بہت ہی فیمس کتاب ہے، فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے۔ اس فتاوی عالمگیری کتاب کو کسی ایک عالم نے نہیں لکھا، بلکہ اس کے لکھنے کے لیے سینکڑوں علماء کی ایک ٹیم تھی، جس ٹیم کی سربراہی اور نگرانی کر رہے تھے حضرت سیدنا شیخ نظام الدین ملا جیون علیہ رحمت و رضوان، اور ان کی نگرانی میں عربی زبان میں یہ کتاب مرتب کی گئی تھی۔ مگر آپ قربان جائیے صدر الشریعہ پر کہ صدر الشریعہ نے وہی کام اردو زبان میں اکیلے اور تنہا کر کے دکھایا، اور علمی ذخائر سے نہ صرف مفتاب اقوال چنے اور چن کر ان کو بہار شریعت میں ایڈ کیا، بلکہ سینکڑوں آیتیں اور ہزاروں احادیث بھی موضوع کی مناسبت سے جو موضوع سے ریلیٹڈ تھیں ان کو بھی ساتھ میں ایڈ کیا۔ پھر آپ خود تحدیث نعمت کے طور پر ارشاد فرماتے ہیں، اگر اورنگزیب عالمگیر اس کتاب یعنی بہار شریعت، اگر اورنگزیب عالمگیر اس کتاب کو دیکھتے تو پھر مجھے سونے سے تول دیتے۔ پھر آپ ایک پوائنٹ پر اور غور کریں کہ جو بھی کوئی کام کرتا ہے، ہر کام کے پیچھے ایک مقصد چھپا ہوتا ہے، ایک گول ہوتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کتاب کو لکھنے کا مقصد کیا تھا اور گول کیا تھا؟ تو صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کا مقصد یہ تھا کہ جو ایشیا کے مسلمان ہیں یہ اپنے دین کے مسائل سے بآسانی سے آگاہ ہو جائیں۔ چنانچہ آپ خود ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں کہ اس کتاب میں حتی الوسع یہ کوشش ہوگی کہ عبارت بہت آسان ہو تاکہ سمجھنے میں کوئی پرابلم کریٹ نہ ہو، اور جو کم علم ہیں، زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، جو عورتیں ہیں اور جو بچے ہیں، سب کے سب اس سے آسانی کے ساتھ فائدہ حاصل کر سکیں۔ لیکن پھر بھی آپ جانتے ہیں کہ علم جو ہے یہ بہت مشکل چیز ہوتی ہے، یہ ممکن نہیں کہ علمی جو دشواریاں ہیں اور جو علمی پرابلمز ہیں یہ بالکل ختم ہو جائیں اور بالکل جاتی رہیں۔ اسی وجہ سے ضرور بہت سی ایسی جگہیں آئیں گی کتاب کو پڑھتے ہوئے کہ جن کو سمجھنے کے لیے آپ کو اہل علم کی ضرورت پڑے گی، علماء کی ضرورت پڑے گی، لیکن کم سے کم اتنا تو نفع آپ کو ضرور ہوگا نا کہ اس بیان سے آپ آگاہ ہو جائیں گے اور اس بیان سے آپ متنبع ہو جائیں گے، اور کسی چیز کو نہ جاننا، کسی چیز کو ایک دم بالکل سرے سے سمجھنا ہی نہیں،
कम से कम समझ वालों की तरफ रुजू की तवज्जो तो दिलाएगा। जब आप किसी चीज को नहीं जानेंगे, फिर आप उस चीज का बयान पढ़ेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आपके अंदर एक तड़प पैदा होगी और वही तड़प आपको उलमा की बारगाह में ले जाएगी और उलमा की तरफ आप रुजू करेंगे। तो फिर जब आप उलमा की तरफ रुजू करेंगे तो वही चीज आप जान जाएंगे। अब आपके जहन में एक सवाल पैदा हो रहा होगा, और वो सवाल यार पैदा होना भी चाहिए कि जब बंदा 3 जिल्द में इतनी जखीम और इतनी मोटी किताब लिखा है जो 20 हिस्सों पर मुश्तमिल है, तो आखिर उसको लिखने में टाइम कितना लगा होगा? टाइम तो बहुत लगा होगा, लेकिन कितना लगा होगा? तो देखो, इसको लिखने में जो टाइम लगा है वो 27 साल लगा है। इस किताब को यानी बहार शरीयत को लिखने में जो टाइम लगा है वो 27 साल लगा है। लेकिन याद रखना, ये जो 27 साल हैं इसका मतलब ये नहीं कि सदरुल शरिया ने इन 27 सालों में हर वक्त जो है लिख ही रहे थे, बल्कि छुट्टियों में दीगर जो काम थे उनसे जो वक्त बचता था, फिर वक्त जो बचा हुआ रहता था, फिर उसमें जो टाइम मिलता था आपको, उसमें जो है बहार शरीयत को लिखते थे। इसी वजह से इस किताब को कंप्लीट होने में 27 साल लगा है। चुनांचे अब बहार शरीयत के हिस्सा 17 के इख्तिताम पर बउनवान अर्ज़े हाल में लिखते हैं कि इसकी तसनीफ में उमूमन यही हुआ कि माह रमजान की जो छुट्टियां होती थीं उसमें जो कुछ दूसरे कामों से वक्त बचता उसमें कुछ लिख लिया जाता। फिर आप बुजुर्गों से हुजूर सदरुल शरिया की अकीदत देखें कि सदरुल शरिया अल्लामा अमजद अली आज़मी अलैहि रहमा ने बहार शरीयत में मसाइल बयान करके कई जगह फतावा रज़विया शरीफ का हवाला दिया है। बल्कि जो बहार शरीयत का हिस्सा 6 है, इसमें आला हजरत का एक लिखा हुआ रिसाला था जिसका नाम अनवारुल बशारा था और जिसमें हज के अहकाम बयान किए गए थे। उसको तो पूरा का पूरा एग्जैक्ट वही, बिल्कुल किसी भी कोई भी चेंजिंग नहीं की, एग्जैक्ट वही रिसाला पूरा का पूरा शामिल कर दिया और शामिल किया इस तौर पर कि कहीं भी अल्फाज में कोई तब्दीली नहीं की। और उसकी वजह ये थी ताकि एक वली कामिल के कलम से निकले हुए अल्फाज की बरकतें भी हासिल हों। चुनांचे आप खुद लिखते हैं, आला हजरत किबला कुद्दिसा सिर्रुल अजीज का रिसाला अनवारुल बशारा पूरा इसमें शामिल कर दिया गया है। यानी मुतफर्रिक तौर पर मजामीन बल्कि इबारतें दाखिल रिसाला हैं कि अव्वलन तबर्रुक मकसूद है, दो में इन अल्फाज में जो खूबियां हैं फकीर से नामुमकिन थी, लिहाजा इबारत भी ना बदली। सदरुल शरिया मसाइल शरइया को बहार शरीयत के 20 हिस्सों में समेटना चाहते थे, मगर मुकम्मल ना कर सके, और इसके मुतालिक आपने अर्ज़े हाल में तफसील भी बयान कर दी और ये वसीयत फरमाई कि अगर मेरी औलाद या तलामिज़ा या उलमाए अहले सुन्नत में से कोई साहब इसका कलील हिस्सा जो बाकी रह गया है उसकी तकमील फरमाए तो मेरी आयन खुशी है। चुनांचे सदरुल शरिया का ख्वाब शर्मिंदे ताबीर हुआ और उसके बकिया 3 हिस्से भी छपकर मंजरे आम पर आ चुके। इस तसनीफ की एक खूबी ये भी है कि आला हजरत ने बहार शरीयत के दूसरे वाले और तीसरे और चौथे वाले हिस्से का मुताला फरमाया, फिर मुताला फरमाकर जो कुछ तहरीर किया वो पढ़ने के काबिल है। चुनांचे आप लिखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मसाइल सहीहा रजीहा मुहक्कका मुनक्कहा पर मुश्तमिल पाया। आजकल ऐसी किताब की जरूरत थी कि अवाम भाई सलेस उर्दू में सही मसले पाएं और गुमराही और अगलात के मसनूओ मुलम्मा जेवरों की तरफ आंख ना उठाएं। अब जो वीडियो के शुरू में मैंने जिक्र किया था कि इस किताब को पढ़कर आप आलिम बन जाएंगे अगर आप इस किताब को सही से पढ़ लें और सही से समझ लें, तो अब हम उस पर बात कर लेते हैं। जिगर गोशे सदरुल शरिया अलैहि रहमा हजरत अल्लामा मौलाना कारी रजाउल मुस्तफ़ा आज़मी मदजिल्लहुल आली फरमाते हैं, सदरुल शरिया अलैहि रहमा ने बहार शरीयत के साथ इस किताब का नाम आलिम बनाने वाली किताब भी रखा। जब इस किताब के 17 हिस्से तसनीफ हो गए तो सदरुल शरिया ने फरमाया कि बहार शरीयत के 6 हिस्से, जिनमें शुरू वाले 6 हिस्से जिनमें रोजमर्रा के आम मसाइल हैं, इन 6 हिस्सों का हर घर में होना जरूरी है ताकि अकायद, तहारत, नमाज, ज़कात, रोजा और हज के फिकही मसाइल आम फहम सिलेस यानी आसान उर्दू जुबान में पढ़कर जायज़ और नाजायज की तफसील मालूम की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल दीगर उलमाए अहले सुन्नत ने भी बहार शरीयत को आलिम बनाने वाली किताब तस्लीम किया है और माना है कि इस किताब को जो सही से पढ़ लेगा, सही से समझ लेगा और इसके मसाइल को ज़हन नशी कर लेगा, वो आलिम बन जाएगा।
चुनांचे महक्किक असर महक्किक मसाइल जदीदा हजरत अल्लामा मुफ्ती अलहाज मोहम्मद निजामुद्दीन रजवी अतालल्लाहु उम्रहु सदर शोबे इफ्ता जामिया अशरफिया मुबारकपुर 28 जुमादी लूला 1429 हिजरी को जारी करदा अपने एक फतवे में इरकाम फरमाते हैं, आज हमारे उर्फ में जिन हजरात पर आलिम फकीह मुफ्ती का इतलाक होता है, ये वही लोग हैं जो कसीर फुरूई मसाइल के हाफिज हों और फिकह के बेशतर जरूरी अबवाब पर इनकी नजर हो, ताकि जब भी कोई मसला दरपेश हो समझ जाएं कि इसका हुक्म फला बाब में मिलेगा, फिर उसे निकाल कर बगैर दूसरे के समझाए बखूबी समझ सकें और सही हुक्म शरई बता सकें। बहार शरीयत को आलिम बनाने वाली किताब इसी लिहाज से कहा जाता है कि जो शख्स इसे अच्छी तरह समझ कर पढ़ ले और इसके मसाइल कसीर को ज़हन नशी कर ले तो वो आलिम हो जाएगा। आलिम होने की वजह भी ये है कि वो हाफिज़े फुरूए कसीरा हो जाएगा, और जो हाफिज़े फुरूए कसीरा हो वो फिर आलिम है।